हेलो एवरीवन समस्त को मु भी शिक्षक है यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते बहुत ही भलरे अछंती। तो आज रही आपण प्रीवियस ईयर 2013 रो सीडीपी एंड पेडागोजी रु प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर उभय पेपर 1 एवं पेपर 2 पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल रे प्रथम थर पई विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे जहाँ फल रे आग को आसुवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाक पहुँच। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डेरी न करके क्लास टी को आरंभ करवा। देख पिले प्रथम प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्र अध्ययन द्वारा शिक्षकों कि लाभ हुए? शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्र अध्ययन द्वारा शिक्षकों कि लाभ हुए? ऑप्शन ने विषयगत ज्ञान अभिवृद्धि घटे, ऑप्शन बी सामाजिक प्रतिष्ठा लाभ करती, ऑप्शन सी विचार और चिंतन शक्तिर विकास घटे, ऑप्शन डी शिक्षार्थी को बुझा शक्तिर विकास घटे। कौन हम राइट आंसर? शिक्षा मनोविज्ञान शास्त्र अध्ययन द्वारा शिक्षकों कौन लाभ होता है ना ऑप्शन डी शिक्षार्थी को बुझा शक्तिर विकास घटे है। ऑप्शन डी हो राइट आंसर, शिक्षार्थी को बुझा शक्तिर विकास घटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कह जाए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कह जाए? जो प्रश्न एक निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य माप करे, ना जो प्रश्न एक निर्दिष्ट विषय वस्तु माप करे, ना जो प्रश्न मात्र गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए, ना जो प्रश्न एकाधिक शिक्षण उद्देश्य माप करे। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी जो प्रश्नर मात्र गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए ताको कौन कह जाए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रे मात्र गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, श्रेणी प्रमोशन निमंते मुख्यतः क्यों परीक्षण व्यवहार करा जाए? श्रेणी प्रमोशन निमंते मुख्यतः क्यों परीक्षण करा जाए? कृति परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, व्यावहारिक परीक्षण ना बाचिक परीक्षण? कौन हम राइट आंसर? श्रेणी प्रमोशन निमंते मुख्यतः क्यों परीक्षण व्यवहार करा जाए? ऑप्शन ने कृति परीक्षण है। ऑप्शन ए ही राइट आंसर, कृति परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किए शिक्षण उद्देश्यर वर्गीकरण करथिले? किए शिक्षण उद्देश्यर वर्गीकरण करथिले? ब्लूम, गिलफोर्ड, गाल्टन, पियाजे। तो सठिक आंसर हो ऑप्शन ने ब्लूम है। ब्लूम शिक्षण उद्देश्यर वर्गीकरण करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जड़े शिक्षक 10टी गणित प्रश्न प्रस्तुत करी गोटे श्रेणीर शिक्षार्थी मान भिन्न भिन्न समय परीक्षा कर देखिले जे प्रत्येकंकर नंबरर प्राय स्थिरता रहुछि। यह प्रश्न प्रस्तुतिर क्यों वैशिष्ट्य को सूचाउछि? जड़े शिक्षक 10टी गणित प्रश्न प्रस्तुत करी गोटे श्रेणीर शिक्षार्थी मान भिन्न भिन्न समय परीक्षा कर देखिले जे प्रत्येकंकर नंबरर प्राय स्थिरता रहुछि। तो यह प्रश्न प्रस्तुतिर क्यों वैशिष्ट्य को सूचाउछि? वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहार उपयोगिता ना वस्तुनिष्ठता? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी विश्वसनीयता है। ऑप्शन बी हो राइट आंसर, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मास्टरी शिक्षण व्यवस्था रे निम्नोक्त केउटी को नियंत्रण करा जाय थाय? मास्टरी शिक्षण व्यवस्था रे हैला मास्टरी शिक्षण व्यवस्था रे निम्नोक्त केउटी को नियंत्रण करा जाय थाय? शिक्षादान समय, शिक्षादान विषय, न्यूनतम शिक्षण स्तर, शिक्षण उद्देश्य? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन ने शिक्षादान समय है। मास्टरी शिक्षण व्यवस्था रे निम्नोक्त शिक्षादान समय को नियंत्रण करा जाय थाय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षादान समय करा जाउथिबा परीक्षा केउ प्रकार मूल्यांकन? शिक्षादान समय करा जाउथिबा परीक्षा केउ प्रकार मूल्यांकन? गठनात्मक, समाप्ति सूचक, व्यवस्थान ना नैदानिक? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन ने गठनात्मक है। ऑप्शन ए ही राइट आंसर, गठनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जड़े शिशुर बुद्धिआंक 100 और मानसिक बयस 6 वर्ष हेले शिशुटी को केउं श्रेणी रे नाम लिखाइबा ठीक हबो? जड़े शिशुर बुद्धिआंक होउछि 100
ଓ ମାନସିକ ବୟସ 6 ବର୍ଷ ହେଲେ ଶିଶୁଟିକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ଠିକ୍ ହେବ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ, ନା ଶିଶୁ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଲା। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ? ନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲା, ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିକୁ ସୂଚାଉଛି? ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲା, ଏହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ସୂଚାଉଛି? ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ, ନା ଉଦ୍ଦୀପକ ସମୟର ତାରତମ୍ୟ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦି ତାହା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପ କରିଥାଏ ତେବେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦି ତାହା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପ କରିଥାଏ ତେବେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, ଅପସନ୍ ବି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା, ଅପସନ୍ ସି ବୈଧତା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗିତା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ବୈଧତା ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୈଧତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନା ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନା ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା, ଯାହା ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନା ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ହେଲା। ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନା ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ? ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନା ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଉପରେ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଉପରେ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସ୍କିନର, ପିଆଜେ, କୋଲବର୍ଗ, ନା ଡିକ୍ସନ୍? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ପିଆଜେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଉପରେ ପିଆଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ, ନା କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଲା। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ, କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ରହିବ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚେକଲିଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ସାକ୍ଷାତକାର, ଅପସନ୍ ସି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ନା ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଚେକଲିଷ୍ଟ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଚେକଲିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ
ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ? ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17। ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ? ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ? ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଅଭ୍ୟାସମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ? ନା ଶିକ୍ଷଣ କହିଲେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18। ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରିବା, ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ଆଚରଣକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରିବା, ଆଉ ଆଚରଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ? ଜଣେ ଛାତ୍ର 10ରୁ 15ଟି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଲା। ଏହା ଛାତ୍ରର କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା? କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ, ନା କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖୀ, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ନା କାଳ୍ପନିକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ, ନା ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଅଟେ, ନା ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ? କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ବି ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ, ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21। ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ? ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଏ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। ହିଟ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଟ୍। ହିଟ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଟ୍ ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଅନୁଶୀଳନ ନିୟମ, ଫଳାଫଳ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ତାପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗୀକରଣ, ତାପରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ, ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24। ପ୍ରତିଭାବାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରତିଭାବାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଜିଜ୍ଞାସାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ନା କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25। ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୁଏ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହୁଏ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହୁଏ ହେଲା। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27 ପ୍ରଥମେ କିଏ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲେ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ବିନେ ଓ ସାଇମନ, ବିନେ ଓ ଟରମାନ, ଟରମାନ ଓ ମେରିଲ, ବିନେ ଓ ମେରିଲ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ସି ଟରମାନ ଓ ମେରିଲ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଚିତ୍ରଣ ଛବି ନୁହେଁ? ହେଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପିଲେ ଚିତ୍ରଣ ଛବି ନୁହେଁ? ମାନଚିତ୍ର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଫ୍ଲାନେଲ ପଟ୍ଟା ନା ସ୍ଥିର ଛବି। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ସି ଫ୍ଲାନେଲ ପଟ୍ଟା ହେଲା। ଏହା ଏକ ଚିତ୍ରଣ ଛବି ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30 କିଏ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ପାଭଲୋଭ, ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ସ୍କିନର ନା କହଲର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ହେଲା। ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31 ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଟିଇ ଏବଂ SCERT ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି? ନକାରାତ୍ମକ, ପରିମାଣାତ୍ମକ, ଗୁଣାତ୍ମକ ନା ସକାରାତ୍ମକ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ପରିମାଣାତ୍ମକ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33 ଦେଖ ପିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ନା ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ। ଏହା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଶିକ୍ଷା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35 ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଦ୍ରୁତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରେ ନା ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ। କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। ଏହି ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନା ନୈଦାନିକ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର?
ଅପସନ୍ ଡି ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37। ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? ଦେଖ ପିଲେ, ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ ହେଉଛି 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ନା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38। ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ପିଲେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39। ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଓ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଓ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲେ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ଅନୁବନ୍ଧ, ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି, ଅନୁକରଣ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଅନୁବନ୍ଧ ହେଲା। ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ? ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାରଭେଦ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42। କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପ୍ରଶଂସା, ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 43। 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି? ସାକ୍ଷାତକାର, ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ସମ୍ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45। ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆବେଗକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆବେଗକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ଆନନ୍ଦ, ଦୁଃଖ, କୌତୂହଳ, ସହିଷ୍ଣୁତା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ସହିଷ୍ଣୁତା। ଏହା ଏକ ଆବେଗ ନୁହେଁ ହେଲା। ଶିଶୁର ଏହା ଏକ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46। ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା, ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା, ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47। କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ସହନ ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି
सहन शक्ति यह एक बौद्धिक विकासर उपादान नुहे है। ऑप्शन बी हो राइट आंसर सहन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 मनर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को बुद्धि कहुए यार प्रवक्ता किए पिले। मनर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को बुद्धि बोली कहुए तो यह किए कही स्पियरमैन जीन पियाजे गाल्टन ना टर्मन कौन हम राइट आंसर ऑप्शन ए स्पियरमैन है। ऑप्शन ए हो राइट आंसर मन रखिए पिले स्पियरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 निम्नोक्त केउं श्रेणीर शिक्षार्थी स्वतंत्र गोष्ठी श्रेणी अंतर्भुक्त नुहंती। निम्नोक्त केउं श्रेणीर शिक्षार्थी स्वतंत्र गोष्ठी श्रेणी अंतर्भुक्त नुहंती। मंथर श्रेणीर ना अनग्रसर ना साधारण ना प्रतिभाशाली कौन हम राइट आंसर ऑप्शन सी साधारण श्रेणीर शिक्षार्थी है। ऑप्शन सी हो राइट आंसर साधारण श्रेणीर शिक्षार्थी स्वतंत्र गोष्ठी श्रेणी अंतर्भुक्त नुहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी पाठ्य उपकरण व्यवहार एक उपयोगी नुहे। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी पाठ्य उपकरण व्यवहार एक उपयोगी नुहे। शिक्षकों विषयगत ज्ञान वृद्धि करिबा शिक्षण प्रक्रिया को सहज करिबा शिशुर पाठ्यवस्तु प्रति आग्रह सृष्टि करिबा ना पाठ्यवस्तु संबंध में वास्तव ज्ञान देवा कौन हम राइट आंसर ऑप्शन ने शिक्षकों विषयगत ज्ञान वृद्धि करिबा ऑप्शन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 दृश्य श्रव्य उपकरण व्यवहार द्वारा निम्नोक्त केउंटी साधित होता है। दृश्य श्रव्य उपकरण व्यवहार द्वारा निम्नलिखित मध्य केउंटी साधित होता है पिले दृष्टिशक्ति शाणित हुए ना देखा शुणा मध्य समन्वय स्थापन हुए ना श्रवण शक्ति शाणित हुए ना उभय दृष्टि और श्रवण शक्ति शाणित होता है कौन हम राइट आंसर ऑप्शन बी देखा शुणा मध्य समन्वय स्थापन है। ऑप्शन बी हो राइट आंसर देखा शुणा मध्य समन्वय स्थापन सृष्टि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 निम्नोक्त केउंटी पारदर्शिता शिक्षण एक उपादान नुहे। निम्नोक्त केउंटी पारदर्शिता शिक्षण एक उपादान नुहे। विकल्प पाठ्यपुस्तकर व्यवहार विकल्प शिक्षादान पद्धति शिशु केन्द्रिक शिक्षण कार्य ना दलगत शिक्षादान कौन हम राइट आंसर ऑप्शन डी दलगत शिक्षादान है। यह एक पारदर्शिता शिक्षण उपादान नुहे ऑप्शन डी हो राइट आंसर दलगत शिक्षादान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 जड़े छात्र गृह कार्य करने बेले गोटे गणित प्रश्न ठीक समाधान करी बेस आनंद पाइला और परवर्ती प्रश्न समाधान करने आग्रह प्रकाश कला तो यह शिक्षण केउं नियम उपर आधारित। जड़े छात्र गृह कार्य करने बेले गोटे गणित प्रश्न ठीक समाधान करी बेस आनंद पाइला और परवर्ती प्रश्न समाधान करने आग्रह प्रकाश कला यह शिक्षण केउं नियम उपर आधारित पिले अभ्यास नियम ना प्रस्तुति नियम ना सादृश्य ना फलाफल कौन हम राइट आंसर ऑप्शन डी फलाफल नियम उपर आधारित ऑप्शन डी हो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 निम्नोक्त केउंटी निरवच्छिन्न समव्यापक मूल्यांकन द्वारा परिमाप करा जाई न थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 निम्नोक्त केउंटी निरवच्छिन्न समव्यापक मूल्यांकन द्वारा परिमाप करा जाई थाए। निम्नोक्त केउंटी पिले निरवच्छिन्न समव्यापक मूल्यांकन द्वारा परिमाप करा जाई थाए। सामग्रिक विकास सृजन शक्तिर विकास अभिज्ञतार विकास ना केन्द्र उपसार चिंतन विकास कौन हम राइट आंसर ऑप्शन है सामग्रिक विकास है। ऑप्शन ए हो राइट आंसर सामग्रिक विकास निरवच्छिन्न संभाव्यक मूल्यांकन द्वारा परिमाप करा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 जड़े शिक्षार्थीर वर्तमान शैक्षिक सफलतार भविष्य में तार विभिन्न क्षेत्र में दक्षता और सफलता आकलन करने निमंते केउं परीक्षण करा जाय थाए। जड़े शिक्षार्थीर वर्तमान शैक्षिक सफलतार भविष्य में तार विभिन्न क्षेत्र में दक्षता और सफलता आकलन करने निमंते केउं परीक्षण करा जाय थाए। अभियोग्यता परीक्षण ना कृति परीक्षण ना एकक परीक्षण ना मनोवृत्ति परीक्षण कौन हम राइट आंसर पिले ऑप्शन ए अभियोग्यता परीक्षण ऑप्शन ए हो राइट आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମାତ୍ରାସୂଚକ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମାତ୍ରାସୂଚକ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ? କଳାପଟା, ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼, ସ୍ଥିର ଛବି ନା ପ୍ରତିରୂପ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରତିରୂପ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 57। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି, ନା ଅନୁକରଣ, ନା କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 58। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଅର୍ଥବୋଧକ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ, ନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 59। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 60 ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରୀ ଚିନ୍ତନ, କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ, ନମନୀୟ ଚିନ୍ତନ, ନା ନୂତନତ୍ୱ ଚିନ୍ତନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 60 ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ପିଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲେ ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକି 2013 ମସିହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ହେଲା। ଉଭୟ ପେପର 1 ଏବଂ ପେପର 2ର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।